नमस्कार जय जगन्नाथ जय बाबा बराल बालुकेश्वर पुणी एक वीडियो को आपण मानक स्वागत जनाऊँगी। आपण मैंने केमी अच्छा आशा करते समस्ते भलर थे आउ खुशी थे। आज भिडटी क्या उपर जाऊँगी आपण मैंने तो थंबनेल देखी जानी सारी तथापि मु आउ थे कही रखी किंतु ता आगु आम कि कथबार्ता हवा प्रेम उपरे प्रेम कहीं धोखा हो आजिकल एमती एक कहानी को लेकिन जड़े आसवे आमर भद्रक भाई जड़े सी भी धोखा खाई से निजे आसिक जहाँ धोखा खाई निज मुहर कहे आमित कौन सक्सेस होता सी निजे कहे कहानी बहुत अत्यंत दुखद कहानी थिला। से कहानी बहुत कष्टदायक भी थिला। से कष्टदायक भितर केते केते कष्ट करी केते जे गाड़ी घोड़ा सब बिक्री टिक्री करदे कि से झील से बहुत किसी करथिले तथापि शेष में सी किसी पाई नथिले निराश होते तापर बहुत कष्ट करी गुणी टुणी पाखु जाई शेष लास्ट मोर पाखु आसते मो पाखु तो मु तो किसी नुह भगवान पाखे मु किसी भी नुह खाली ये गोटे उपाय ये गोटे प्रयास यही प्रयास समस्ते सक्सेस होउचंती जो माने होना से माने टिके वेट करने पड़ो समस्त भगवान सांगे सांगे दे दियंती बोली ये तो कौन प्रकार कथा नहीं कि भगवान तुम जाऊच सांगे सांगे मिल जाओ एमती तो किसी कथा ना सब जिनस धैर्य साहस सब दरकार धैर्य धरी रहिले आम निश्चित फलप्रद हवा। चलतु भिडियोटी आरंभ करवा। भिडियोटी क्या उपर जाऊँगी अनुगुल एक कहानी कौन सी गाँ मु कहे ना कहीं कहे ना ना देखु धरीनिय अनुगुल तमें हूँ से झील कि पुओ मु जाकि तुम ना गाँ ठिकाना सब कहीदे तुम गाँ पाखे जदि किए देखु था सी तुमको कौन भावे शेष तू पूजा पाठ करके पाइलु निज गोटे छोट लगे मुझे पूजा पाठ करके एमती सब करके पाई से लगे मु कहार किसी कहे ना। चलतु आरंभ कर 6 वर्षर भल पाइबा ना 3 वर्ष देखु दे टिके कन्फर्म नुह केते वर्षर भल पाइबा मुझे थंबनेल रखी कहानी अनुगुल 3 वर्षर भल पाइबार 6 मासर ब्रेकअप ये 6 मासर ब्रेकअप केबे बाहर है 6 मास ब्रेकअप है गोटे पुओ केते डिप्रेशन को जाइथिला कौन करुला से गोटे काम करुला गोटे फाइनेंशियल लाइन ले तथापि सी माइंड माइंड तार एते डिप्रेशन थिला जे काम करि पार नथिला लास्ट को छुट्टी मारी घरे बसिला काम करि पाइला नाही। चलतु आरंभ करिया कहानी सावित्री तार बाहर हो गला माने सावित्री ओषा काली गला तार आज बाहर विश्वास नहेले भी सत विश्वास न करि पारथि घटनाटी बहुत सत बाहर तार काली गला मंदिर में बाहर लुचिकी पड़े सांगे सांगे कोर्ट मैरिज करी मंदिर में बह करी मते फोटो छाड़ी जो मान फोटो दरकार कि हाँ आम टे से भाई भौणी देखू ताले मु देवी ना मु पब्लिक करा चाहिए से भाई भी कही जो मैंने फोटो देखा चाहिए तुम देखे पार किंतु पब्लिक कर मु तो कहार फोटो भी पब्लिक करे तार कहीं करी 3 वर्षर भल पाइबा भितर कहानी आरंभ होता कौटू ना झील गोटे कॉलेज रे पाठ पढ़ुला झील गोटे मोबाइल फोन नहीं फाइनेंस झील तो नहीं ना झीर बापा नहीं किंतु जो नंबर जो सिम सब दिखाई से सिमटा से मोबाइलटा झील ही धरला कॉलेज रे पाठ पढ़ुला पुओ थिला फाइनेंस मोबाइल फाइनेंस रे कलेक्शन डिपार्टमेंट थिला तार सबुआड़े जमी आपण मैंने तो जानीपारे जो मैंने किस्ती फेल करती फाइनेंस वाला फोन करके घर जाकि कि जी फोन पे कर दिखते चलो चलो ना घर जाकि सी किस्ती नहीं आसती पेमेंट काटती किंतु से झील को सी फोन करता से झीलटी उठेला कि भौणी आउ तुम किस्ती फेलटा किस्ती ए मासर फेल हो पेमेंटा करेंगे सी किंतु कथबार्ता है सब घर को जाइला घर गला बापा माँ कहते ना पु पैसा टे ना आ 2-3 दिन टे समय दियो निश्चित आम जोगाड़ जंत्र कर देदूँ कहीं टे झीर आडमिशनटा है पैसा टे एकरसकरे देलानी से सी दे पार ना 2-3 दिन से छाड़ी गला पुणी आसला पुणी आसला 2-3 दिन पर घर भी पैसा न थाए से झीटा कहला भाई आउ टिके समय दिंतु आउ जो धार उधार कर आनीदेवी एमती एमती करके 2-3 दिन थोड़े 2-3 दिन आसी पुआटा भी बहुत भल थाए कहीं फाइनेंस वाला एमती पिला सब माँ भौणी एक करदे सी मोबाइल फाइल छड़े नहीं किंतु से पुआटा भी एत बढ़िया था से किसी कौन था गोटे मास मिनिमम 10 तारीख आरंभ कर 30 तारीख जाए घर को जाइए गलापर से नदी सी आग पछ चिंता न करी निजे हाथ रू काट देती जो हाथ रू काट दी भितर से कथा कि तुम टेंशन नियोनी मो हाथ रू काट देती तुम पाखे जो पैसा हे मत दब
ଏଇଠି ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଟିକେ ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ି ଉଠିଲା କି ବନ୍ଧୁତ୍ୱର ସମ୍ପର୍କ, ଯାହା ହଉ ମୋ ପାଇଁ ସେ ଆଜି ମୋ କିସ୍ତିଟା ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି। ଏଇଠି ବନ୍ଧୁତ୍ୱର ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ି ଉଠିଲା। ସେଠି ଇଏ ଟିକେ ଫୋନ୍ କରେ, ସେ ଟିକେ ଫୋନ୍ କରେ, କ'ଣ କରୁଛ କ'ଣ ନାହିଁ, ନାଇଁ ମୁଁ କଲେଜ ଆସିଛି, ଆଉ ଏଇ ମାସରେ କିସ୍ତିଟା ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଦେବ ତ। ଏମିତି ସବୁ କିସ୍ତି ବାହାନାରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉ ହଉ ପୁଅ ବି ଲୟାଲ୍ ଥିଲା, ଝିଅ ବି ଲୟାଲ୍ ଥିଲା। ଝିଅର ଟିକେ ଗରିବ ଥିଲା, ତାଙ୍କର ଟିକେ କିନ୍ତୁ ଜଳଖିଆ ଦୋକାନ, ଆଉ ଏକର ସେକର ବାପା ତାର ମାନେ ଏକୁଟିଆ, ଝିଅ ଦୁଇଟା ଜଳଖିଆ ଦୋକାନ କରି ତାଙ୍କ ପରିବାର ପୋଷଣ କରନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଭିତରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବଢ଼ୁ ବନ୍ଧୁତ୍ୱର ସମ୍ପର୍କ ହେଲା। ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ଦେଖାଚାହାଁ ହଉ ହଉ ସେଇଠି କିସ୍ତି ତାର ଆଉ ଯେତେବେଳେ ନ ଦେଇପାରେ ପୁଅଟା ଦେଇଦିଏ। ପୁଅଟା କୁହେ ତୁମେ ଆଉ ଦେବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ସମ୍ପର୍କ ହେଲାଣି, ଯେତେବେଳେ କିସ୍ତି ଫେଲ୍ ହେବ ମୁଁ ଦେଇଦେବି। ଝିଅଟା କିନ୍ତୁ ଦିଏ, କିନ୍ତୁ ପୁଅଟା ଆଉ ରଖେନି। କିସ୍ତି ତାଙ୍କର ସବୁ ଯାକ ଫେଲ୍ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଝିଅଟା ଦିଏ ସେ ରଖେନି, ଦିଅ ମୁଁ ଦେଇଦେଇଛି ଛାଡ଼ିଦିଅ, ଆମ ଭିତରେ ଆଉ କ'ଣ ଦରକାର। ସେଇଠୁ ବନ୍ଧୁତ୍ୱରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇକି ସମ୍ପର୍କ ପ୍ରେମରେ ପରିଣତ ହେଲା। ପ୍ରେମରେ ଯେତେବେଳେ ପରିଣତ ହେଲା, ପୁଅ ଆଗ କହିଲା ମୁଁ ତୁମକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ, ଆଉ ତୁମେ ସଚ୍ଚୋଟ ପଣିଆକୁ ଦେଖିକି ମୁଁ ତୁମକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ, ତୁମେ ଗରିବ ହୁଅ ବରଂ ମୋ ହୃଦୟରେ ଥାଅ। এইটু আরম্ভ হয়ে তাঁর প্রেমরে পরিণত হল। দুজন দুজনকু ভাল পাইলে, দুজন ভাল পাইবা পরে দুজন কলেজ গলে, কলেজে বাহানা করে বুলাবুলি কলে। বুলাবুলি করু করু আস্তে 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 কিস হক পার্ক বুলাবুলি করি, নଈକୂଳ ବନ୍ଧ ଇଏ ସିଏ ଯୁଆଡ଼େ ଯାହା ଗଲେ, ହୋଟେଲ ଗଲେ, ଲଜ୍ ଗଲେ, ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଲେ, ରଖି ରଖି ଏକ୍ସେସ୍ ରଖିଲେ। ସେ ଝିଅ ସବୁବେଳେ କଲେଜ ଆସେ, ଦିନେ ଛାଡ଼ି ଦିନେ, ଦୁଇ ତିନି ଦିନ ଛାଡ଼ି 2-3 ଦିନ, କାହିଁକିନା ଫାଇନାନ୍ସ ପିଲାଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରକାର ମାନେ ଅଫିସରେ ବସିବାର ନାହିଁ ନା, ସେ ଫିଲ୍ଡରେ ବୁଲିବେ, କଲେକ୍ସନରେ ବୁଲିବେ, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ କେହି ରୋକଠୋକ ମାନେ ବ୍ରେକ୍ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ପୁଅ ଝିଅକୁ ଧରି ବୁଲିବ, ହୋଟେଲ ଲଜ୍ ଯିବ, ଏମିତି ଯାଇ ଗୋଟେ ଦିନ ମିଳାମିଶା କଲା ପରେ ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ରହିଥିଲା, ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ରହିଲା ପରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଇକି ଗୋଟେ ଘରୋଇ କ୍ଲିନିକ୍ରେ କାଟିଦେଇ ଆସିଥିଲେ। କାଟିଦେଇ ଆସିଲା ପରେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଟିକେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ବଢ଼ିଥିଲା, କାହିଁକିନା ପୁଅ ଟିକେ ରାଜି ହେଇନଥିଲା କି ଏବେ ଆମେ ବାହା ହେବା ନାହିଁ। ଆଉ ଇଏ କହିଲା ନାଇଁ, ପିଲା ଛୁଆଟେ ବହୁତ ଲୋକ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ହେଉନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କାଟିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ନାହିଁ। ତୁମେ ଯଦି ଜବରଦସ୍ତ କାଟିବ, ମୋ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ ରହିବ ନାହିଁ, ମୁଁ ବିଷ ଖାଇକି ମରିଯିବି, ଏମିତି କହିଥିଲା। ଏମିତି କହିଲା ଭିତରେ ପୁଅ ଝିଅ ଦୁଇ ଜଣ ଅଲଗା ଅଲଗା ହେଇଯାଇଥିଲେ। ଅଲଗା ଅଲଗା ହେଲା ପରେ ଝିଅ ଏତିକି ଭାବିଲାନି, ଝିଅ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଲୟାଲ୍ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପୁଅ ବି ଲୟାଲ୍ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ଭାବି ତାଙ୍କର ହେଲା ମୁଁ କହିପାରିବିନି। ଏଇ ଯେଉଁ 6 ମାସର ବ୍ରେକଅପ୍ ହେଲା, ଏଇ 6 ମାସ ବ୍ରେକଅପ୍ରେ ତାଙ୍କ କଲେଜରୁ ଗୋଟେ ପିଲା ସହିତ ତାର ଭଲ ପାଇବା ବଢ଼ିଗଲା। ତ ସେ ଝିଅଟା ତାକୁ ସବୁ କହିଲା, ସେ ଯେଉଁ ପୁଅଟାକୁ କହିଲା କି ମୁଁ ଗୋଟେ ପୁଅକୁ ଭଲ ପାଇଥିଲି, ଫାଇନାନ୍ସ ପିଲାକୁ, ସେ ସବୁ ଏମିତି ମୋ ସହିତ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଲା। ଆଉ ପ୍ରେଗନେନ୍ସି କଥା କହିଲାନି, ପ୍ରେଗନେନ୍ସି କଥା କହିଲେ ସେ ରାଗିଯିବ ନା, ସମସ୍ତେ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେବେ। ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଲା, ମୋତେ ଅଧା ବାଟରେ ଛାଡ଼ିଦେଲା, ତୁମେ ମୋତେ ଛାଡ଼ିବନି ତ, ଏଇଠି କହି ସେ ଝିଅଟା ଆକୁ କିଛି ବୁଝିବାର ଥିଲା। ଝିଅଟା ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର ଭଲ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଝିଅଟା ଆକୁ ବୁଝିବାର ଥିଲା କି ଇଏ କାହିଁକି ମନା କରୁଛି, କ'ଣ ପାଇଁ ମନା କରୁଛି, ବୁଝିବାର ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପୁଅଟା ବି ଲୟାଲ୍ ଥିଲା। ଝିଅଟା ତା ସହିତ ସେଟ୍ ହେଇଗଲା, ତା ସହିତ ସେଟ୍ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ କିଛି ରଖିନି ସତ। ସେ ଜାଣିଛି ମୁଁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପାଦ ଦେଇକି ଏମିତି ହଇରାଣ ହେଇଛି, ଆଉ କାହିଁ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବି, ଆଉ ରଖିବି ନାହିଁ। ତା ସହିତ କିସ୍ ହକ୍ ବୁଲାବୁଲି ସବୁ କରେ, କିନ୍ତୁ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ମନା କରିଦିଏ। ଏମିତିରେ 6 ମାସ କାଳ ତା ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲା, ବୁଲାବୁଲି କଲା। ପୁଅଟା ସେଇ 6 ମାସ ଯାକ କ'ଣ କରିଥିଲା ନା, 6 ମାସ ଯାକ ତାକୁ ବ୍ଲକ୍ କରିଦେଇଥିଲା। ଝିଅଟା ଆକୁ ବ୍ଲକ୍ କରିଦେଇ ତାର ବୁଲାବୁଲି କରେ, ତା ଆଖି ଆଗରେ ବୁଲିବ, ଇଏ ଆଉ ସହିପାରିବନି। ଇଏ ମଦ ଗଞ୍ଜେଇ ସିଗାରେଟ୍ ଖାଇବ, ଖାଇ ଡ୍ୟୁଟି ବାହାନା କରିକି ଯିବ, ମାନେ ଅଫିସରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପକାଇ ଦେଇ ପଳାଇବ, କିନ୍ତୁ ଯାଇକି ମଦ ଫଦ ପିଇକି କେଉଁ ଗଛ ମୂଳେ ଶୋଇଥିବ, କୁଆଡ଼େ ଯାଇ ବୁଲୁଥିବ, ତାକୁ ଖୋଜୁଥିବ, କୁଆଡ଼େ ପାଉନଥିବ, ଯାଇ କଲେଜ ଆଗରେ ଠିଆ ହେଇଥିବ। ଆପଣ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ବ୍ରେକଅପ୍ ହେଲା ପରେ କେଉଁ ମୋଟିଭେସନ୍ କ'ଣ ହୁଏ, ତୁମ ମାଇଣ୍ଡ କ'ଣ ହେଇଥିବ, କି କେମିତି ତୁମେ ଡିପ୍ରେସନ୍କୁ ଯାଇଥିବ। ସେ ଯାଇ କଲେଜ ଆଗରେ ଠିଆ ହେବ, ସେ କରେ ଯିବ, ତାକୁ ଆଡ଼ ଆଖିରେ ଅନେଇବନି। ଏମିତି ସବୁ ଘଟଣା ଘଟିଲା ଯେତେବେଳେ ସେ ଆଉ ସହିପାରିଲାନି, ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ପୁଅ ସହିତ ବୁଲିଲା ଯେତେବେଳେ, ଶେଷରେ ମଦ ଗଞ୍ଜେଇ, ଲାଷ୍ଟକୁ ଭାବିଲା ଗୁଣି ଟୁଣି କତିକି ଯିବି, ଗୁଣିଆ ଟୁଣିଆ କତିକି, ଯାହା ହେବ, ଯେତିକି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛୁ ଗୁଣିଆ କତିକି ଯିବି। ଶେଷରେ ଗୁଣିଆ ପାଖକୁ ଗଲା। ଗୁଣିଆ ମାନେ 10,000 15,000 କିଏ 20,000 ଏମିତି ସବୁ ନେଇ 50-60 ହଜାର ଟଙ୍କା ତାର ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା। ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା ପରେ ବରାଳ ବାଲୁଙ୍କେଶ୍ୱର ଗଲା। ଯେତେବେଳେ ବରାଳ ବାଲୁଙ୍କେଶ୍ୱର ଗଲା, ଡ୍ୟୁଟି ପକାଇ ଦେଇଛି ଏଠି, ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପକାଇ ଦେଇ ବରାଳ ବାଲୁଙ୍କେଶ୍ୱର ଗଲା। ବରାଳ ବାଲୁଙ୍କେଶ୍ୱର ପରେ ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ମାନସିକ କଲା ମାନେ ସେଠି ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ୍ ହେବ କିମ୍ବା ଫଟୋ ଭାଇରାଲ୍ ହେବ। ସେଇଦିନ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ମାନସିକ ସେଠି ଯାଇ ବସେଇ ତାକୁ ପାଇବା ପାଇଁ, ଫେରି ଆସିବା ପାଇଁ। ସେଠି ବରାଳ ବାଲୁଙ୍କେଶ୍ୱର ପାଖରେ ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ୍ ଯେତେବେଳେ ହେଇଛି, ତାଙ୍କ ଷ୍ଟାଫଙ୍କ କତିକି ଯାଇଛି, ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ଭିଡ଼ିଓ, ତାଙ୍କ ଷ୍ଟାଫଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଛି। ଆଜି ପୁଅ ଭାଇ ଆସିନି, ଡ୍ୟୁଟି ଆସିନି, ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପକାଇ ଦେଇକି ପଳେଇଛି ବରାଳ ବାଲୁଙ୍କେଶ୍ୱର।
ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ଫୋନ୍ କଲାବେଳକୁ ବରାଳ ବାଲୁଙ୍ଗେଶ୍ୱର କତିରେ ଫୋନ୍ ଲାଗେନି। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଫୋନ୍ କଲାବେଳକୁ କହିଲା ମୁଁ ବରାଳ ବାଲୁଙ୍ଗେଶ୍ୱର ଆସିଥିଲି। କହିଲେ କାହାକୁ ପଚାରି ଯାଇଥିଲୁ? ଆଜିଠାରୁ ତୁ ମାନେ ତୋତେ ଟର୍ମିନେଟ୍ କରାହେଲା, ଆଜିଠାରୁ ତୁ ଆଉ ରହିପାରିବୁ ନାହିଁ। ତୋର ପେମେଣ୍ଟ ଯାହା ହେଇଛି ହିସାବ ହେଇଯିବ, ମାସ ହିସାବରେ ତୋ ପେମେଣ୍ଟ ପଡ଼ିବ, ଆଇଦର ତୋ ଚାକିରି, ତୁ ଘରେ ବସ, କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ଗୋଟେ କଲେକ୍ସନ୍ ଉଠେଇ ପାରୁନୁ, ଖାଲି ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତାରେ ବୁଲୁଛୁ। କ'ଣ ପାଇଁ ଚିନ୍ତାରେ ବୁଲୁଛୁ କ'ଣ ନାହିଁ ଆମେ ତ ଜାଣିନୁ, ଏବେ ଜାଣିଲୁ ତୁ ଏମିତି ଧୋକା ଖାଇଛୁ ବୋଲି ଚିନ୍ତାରେ ବୁଲି ତୋତେ ଆମେ ରଖେଇ ଦେବୁ ନାହିଁ। ତୁ ଘରେ ବସ, ଯେତେବେଳେ ତୋ ମାଇଣ୍ଡ ଠିକ୍ ହେବ ସେତେବେଳେ ଆସିକି ଦୋକାନ ନା ଆସିକି ଅଫିସରେ ଜଏନ୍ କରିବୁ। କିଛି ଆଉ ଭାବି ପାଇଲାନି, ସେଇଠି ମାଇଣ୍ଡ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରି ହେଇଗଲା ତାର। ସେଇଠି ବସିଲା ପରେ କିଛି ସମୟ ଯାଇଛି, ଘଣ୍ଟେ 2 ଘଣ୍ଟା, ତାପରେ ମନ ମାରିକି ଆସିଲା ପରେ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ବୋଉ କହିଲା, ବୋଉ ଆଉ ଚାକିରି ପଳେଇଲା ବୋଉ। ଆଉ ଯାହାକୁ ଭଲ ପାଇଥିଲି ସବୁ ବୋଉ ଖୋଲି କହିଲା, କେବେ କହିନଥିଲା। ଯାହାକୁ ଭଲ ପାଇଥିଲି ସିଏ ହାତ ଛାଡ଼ିଦେଲା ଏଇ 6 ମାସ ହେବ। ମୁଁ 6 ମାସ ଭାରି ଡିପ୍ରେସନରେ ଥିଲି ବୋଉ। କାହାକୁ କହିବି କହିପାରୁନଥିଲି। ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲି ଦୁଃଖ ଜଣେଇବା ପାଇଁ, ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଦୁଃଖ ଜଣେଇଲି ସତ, ଏଠୁ ରୋଜଗାରର ରାସ୍ତା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ବୋଉ। କ'ଣ କରିବି, କିଛି ରାସ୍ତା ଦେଖାଯାଉନି। ଭାବୁଛି ବିଷ ଖାଇଦେବି, ନହେଲେ ଦୌଡ଼ା ଦେଇଦେବି, ନହେଲେ କୁଆଡ଼େ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇଯିବି। ଗୋଟେ ଝିଅ ଏମିତି ତାକୁ ଭଲ ପାଇଲି ଯେ ମୋ ଜୀବନର ପରିସ୍ଥିତି ପୁରା ଅଡ଼ୁଆ ସୁଧାର ଗୁରି ହେଇଗଲା। ଗୁଡ଼ିଆଣି ବସା ଯେମିତି ଛନ୍ଦି ମନ୍ଦି ହେଇଯାଏ ସେମିତି ଛନ୍ଦି ହେଇଗଲା। ବାହାରିବାର ରାସ୍ତା ହିଁ ନାହିଁ। କ'ଣ କରିବି ବୋଉ ହେଇକି କାନ୍ଦିଲା ତା ମାଆକୁ ଧରିକି। ମା ଯେ କ'ଣ କରିବ, ପୁଅ ପାପ କରୁ, ଚୋରି କରୁ କିମ୍ବା ଚୋରି ନାରୀ ପାପ ଯାହା ବି କରୁ, ମା ପାଖରେ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ପୁଅ ସୁନା ମୁଣ୍ଡା ହେଇକି ଥାଏ। ହଁ କି ନାହିଁ ଆପଣମାନେ କହିବେ? ମା ବି ବହୁତ ଭୋବ ହୋଇ କାନ୍ଦିଥିଲା। ଗୋଟିଏ ପୁଅ, ଏତେ କଷ୍ଟ କରି ବଢ଼େଇଥିଲି, ଏତେ ବୁଦ୍ଧି ଶିକ୍ଷା ଏତେ ସବୁ ଦେଇଥିଲି, ଶେଷରେ ମୋରି ପୁଅଟା ଭୋବ ହୋଇ କାନ୍ଦୁଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଝିଅ ପାଇଁ। ଶୋଇପଡ଼ିଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ, କିଛି ଭାବିଲାନି ଚିନ୍ତାନି, ଶୋଇପଡ଼ିଲା। ମା ତାଙ୍କ ସେଦିନ ଖାଇବା ପିଇବା ନାହିଁ, ତାପରଦିନ ବି ଖାଇବା ପିଇବା ନାହିଁ। ମୋବାଇଲ ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ କରି ରହିଲା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ। ତାପରେ ଖୋଲିଲା ବେଳକୁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଖୋଲିଲା, ମାଇଣ୍ଡ ଭଲ ଲାଗୁନଥିଲା। ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଖୋଲିଲା ଯେତେବେଳେ ମୋର ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଯାଇଥିଲା ଗଞ୍ଜାମରୁ, ସେ ଭିଡ଼ିଓଟା ସେ ଦେଖିଲା ପରେ ଫୁଲ୍ ତାକୁ ଦେଖିଲେ, ବିନା ସ୍କିପ୍ କରି ଦେଖିଲା ପରେ କିଛି ତାଙ୍କ ମନରେ ଆଶା ଆସିଲା କି କିଛି ଗୋଟେ ଏଠି ହେଇପାରିବ। ହଁ, ତାଙ୍କ ଅନୁଗୁଳରେ ବି କେସ୍ ପଡ଼ିଛି, ଅନୁଗୁଳ କେସ୍ ବି ଦେଖିଲେ କିଛି ଗୋଟେ ହେଇପାରିବ। ଆଉ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ତାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିବି। ନମ୍ବର ଖୋଜି 3-4ଟା ଭିଡ଼ିଓ ପରେ ନମ୍ବର ବାହାରିଲା ପରେ ସିଏ ମୋତେ କଲ୍ କରିଥିଲେ କି ଭାଇ ଆଉ କେଉଁଠୁ କହୁଥିଲ? ଚନ୍ଦନ ଭାଇ କହୁଥିଲ ନା? ମୁଁ କହିଲି ହଁ ଚନ୍ଦନ ଭାଇ କହୁଛି। କହିଲା ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା କହିବାର ଅଛି। ମୁଁ କହିଲି କୁହନ୍ତୁ କ'ଣ କହିବେ? ସେ ଏମିତି ସବୁ ଭୋବ ହୋଇକି କାନ୍ଦିକି ସବୁ କଥା କହିଥିଲେ। ମୁଁ ଥିଲି ଲୟାଲ୍, ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ମୋବାଇଲ କିସ୍ତି ଦେବାରୁ। ଏଇ ଯେଉଁ ସବୁ କାହାଣୀ ମୁଁ ତ କହିଲି, ସେଇ କାହାଣୀ। କହିଲେ କିସ୍ତି ସେ ଦେଇପାରନ୍ତିନି, ଗରିବ ଲୋକ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଇକି ସାହାଯ୍ୟ କରୁ ସେଇଠି ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ହେଲା। ବନ୍ଧୁତ୍ୱରୁ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ, ପ୍ରେମରୁ ମାନେ ସେକ୍ସ, ଫିଜିକାଲ ରିଲେସନ୍ ସବୁକିଛି ହେଲା, ଯାହା ହେବା କଥା। କିନ୍ତୁ ଆମର ଗୋଟେ ଭୁଲ ହେଇଗଲା, ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ରହିଗଲା। ତାକୁ ଆମେ 2 ଜଣ ମିଳିମିଶି କାଟିଲା ପରେ ଝିଅର ମାଇଣ୍ଡ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲା। ସେ ମୋତେ ଛାଡ଼ିକି ଆଉ ଗୋଟେ ପୁଅକୁ ସାଙ୍ଗେ ଭଲ ପାଉଛି, ମୋତେ ଛଳେଇକି ତା ସହିତ ବୁଲୁଛି। କ'ଣ କରିବି? ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଦେଲି ଭାଇ ଟେନସନ୍ ନିଅନି, ଏମିତି ବହୁତ ବଡ଼ କେସ୍ ଅଛି, ଯେଉଁ କେସ୍ ବାବା ଖାଙ୍କେଟେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ, ମହାଦେବଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ହେଇଯିବ, ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛି ମଧ୍ୟ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର କରେଣ୍ଟ ପଳେଇଲା, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ହେଇନାହିଁ ସେମାନେ ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କରିବେ। ଅପେକ୍ଷାର ଫଳ ମିଠା ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇବେ। ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ପୂଜା ପାଇ ବିଷୟରେ ସବୁ କହିଥିଲି, ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁଛି। କହିବାର 1 ସପ୍ତାହ ଯାଇଛି, 2ଟା ସପ୍ତାହ ଯାଇଛି, ମାନେ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା ନୀତି ନିୟମ ଅନୁସାରେ। 3ଟା ସପ୍ତାହ ଯେତେବେଳେ ହେଇଛି, 3ଟା ସପ୍ତାହ ପୂର୍ବ ଦିନ ହେଉଛି ସାବିତ୍ରୀ ଓଷା, ନା ତା ପରଦିନ ସାବିତ୍ରୀ ଓଷା। ସେଦିନ ରାତିରେ ସେମାନେ, ଝିଅଟା ତାକୁ କହିଛି କି ନାଇଁ ମୋର କାହା କତିରେ ବି ମନ ଲାଗୁନାହିଁ, ମୁଁ ଗୋଟେ ରାଗରେ ତା କତିକି ପଳେଇଥିଲି, ତମେ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିବ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଜଳେଇବା ପାଇଁ ଏସବୁ କରୁଥିଲି। ଭଗବାନ ମୋତେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆସି କହିଲେ ତୁ ପାପ କରୁଛୁ, ଯାହା ସହିତ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଛୁ ତାକୁ ହିଁ ବାହ, ନହେଲେ ତୋ ଜୀବନ ବର୍ବାଦ ହେଇଯିବ, ତୁ ବେଶ୍ୟା ପାଲଟିଯିବୁ। ବେଶ୍ୟା ମାନେ ତୁ ଯାହା କୁହନ୍ତି ମାନେ ପୁରା ଖରାପ ହେଇଯିବ। ଭଗବାନ ତାକୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆସି ଯେତେବେଳେ କହିଛନ୍ତି, ତା ପରଦିନ ରାତିରେ ସେ ଚିନ୍ତା କଲା କି ମୁଁ ତା ସହିତ ଫେରାର ହେଇଯିବି, କେହି ତ ରାଜି ହେବେନି, ଫେରାର ହେଇଯିବି। ଇଏ ବି ଡିପ୍ରେସନରେ ଥାଏ। ଫୋନ୍ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲା ସାବିତ୍ରୀ ଓଷା, ଧରନି ଆଜି ସାବିତ୍ରୀ ଓଷା ରାତିରେ, କି କେଉଁଠି ଅଛ? କହିଲା ମୁଁ ଘରେ ଅଛି। କହିଲା ତୁମକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି, ତୁମେ ଆସିକି ଟିକେ ଦେଖା କର ମୋତେ। ସେ କହିଲା କେଉଁଠି? ତାଙ୍କ ଗାଁର କିଛି ବାଟ ଦୂରରେ, 5 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ସେ ଗୋଟେ ଅଛି, ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ଅଛି। ସେ ମନ୍ଦିର ଶିବ ମନ୍ଦିର ଅଛି। ସେ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଆସ ଦେଖା କର।
ପୁଅଟି ବି ଯାଇକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ସନ୍ଧ୍ୟା ସନ୍ଧ୍ୟା ତ ନା ରାତି 9:30 ଖଣ୍ଡେ ହେବ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ସେ ବେଡ଼ିଂ ପତ୍ର ବ୍ୟାଗ୍ ଫ୍ୟାଗ୍ ସବୁ ଧରିକି ଡ୍ରେସ୍ ଫ୍ରେସ୍ ସବୁ ଧରିକି 30,000 ଟଙ୍କା ସାଙ୍ଗରେ ଧରିକି ପଳେଇ ଆସିଛି କି ଚାଲ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁନି କେଉଁଠି ବି, ଆଉ ମୁଁ ତୁମକୁ ଜଳେଇବା ପାଇଁ ସବୁ କରୁଥିଲି କି କ'ଣ ପାଇଁ କରୁଥିଲି, ମୁଁ ପାଗଳ ହେଇଯାଇଥିଲି କି କ'ଣ ହେଇଛି ତୁମକୁ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇଥିଲି, ମୁଁ ତୁମ ସିଚୁଏସନ୍ ବୁଝିନଥିଲି, କେଉଁ ହିସାବରେ ତୁମେ ମନା କରିଥିଲ କ'ଣ କରିଥିଲ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି, ସେତିକି ମୋତେ କ୍ଷମା କର, ତୁମ ଗୋଡ଼ ଧରୁଛି, ଚାଲ ପଳେଇ ଯିବା, ଆଉ ମନ୍ଦିରରେ ବାହା ହେଇଯିବା, କୋର୍ଟ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିବା, ତାପରେ ମନ୍ଦିରରେ ବାହା ହେଇଯିବା, ତାପରେ ଭାଇ ତୁମେ ଯେଉଁ ଭାଇଙ୍କ କତିରେ ପୂଜା କରୁଛ କହୁଛ ସେଇ ଭାଇଙ୍କ କତିରେ, ମାନେ ସେ କହିଲା ମୁଁ ପୂଜା କରୁଛି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ, ଠାକୁର ନିଶ୍ଚିତ ଡାକ ଶୁଣିବେ ବୋଲି ମୋର ଆଶା। ପୁଅଟି ତାକୁ କହିଥିଲା, ସେ ଯେଉଁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲା ସେଇଥିରେ କହିଥିଲା, କହିଲା ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କ କତିରେ ଡାକୁଛି, ଜଣେ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଭାଇ ନିଶ୍ଚିତ ଆଣିଦେବେ ତୋତେ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବିଥିଲି। ଆଜି ତୋର ଫୋନ୍ ଆସିଲା, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲି 2ରୁ 3ଟା ସପ୍ତାହ ଭିତରେ ତାଙ୍କର କଲ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଆସିବ, ସକ୍ସେସ୍ର ରାସ୍ତା ନିଶ୍ଚିତ ଖୋଲିବ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ପଳେଇଥିଲେ ଅନୁଗୁଳକୁ କୋର୍ଟରେ ସେ କୋର୍ଟ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିଥିଲେ କାଲି ସାବିତ୍ରୀ ଓଷାରେ କୋର୍ଟ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିଥିଲେ। ଆଉ ସାବିତ୍ରୀ ଓଷାରେ କାଲି ସିନ୍ଦୁର ସେ ଦେଇଛି ତା ହାତରେ, ନା ତା ସିନ୍ଥିରେ ସିନ୍ଦୁର ଦେଇଛି, ଆଉ ଯାଇକି ମନ୍ଦିରରେ ବିବାହ କରିତେ, କେଉଁ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ଗୋଟେ ଅଛି ସେଠି, ମୁଁ ତ ଜାଣିନି ଗୁଣ୍ଡିଚା ମାଆଙ୍କ ମନ୍ଦିର କେଉଁଠି ଅଛି, ସେଠି ଯାଇକି କାଲି ବିବାହ କରିଥିଲେ। କେତେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ତ କାଲି ପଚାରିଥିଲି କେତେଟା କେଉଁଠି ଅଛି, ସେ କହିଲେ 3-4 ଅଛନ୍ତି, ତୁମେ କେଉଁଠି ଜାଣିବ, ସେ ମୋତେ ପର୍ଟିକୁଲାର କହିଲେନି। ଠିକ୍ ଅଛି, ସେ ନ କୁହନ୍ତୁ ବରଂ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରରେ ତାଙ୍କର ବିବାହ ହେଇଥିଲା। ବିବାହ ହେଲା ପରେ ସେ 2 ଜଣ ମୋତେ ଫଟୋ ଛାଡ଼ିଥିଲେ, କହିଲେ ଯାହା ହଉ ଭାଇ ତୁମ ପାଇଁ ଏତିକି ସବୁ ହେଇପାରିଲା। ମୁଁ କହିଲି ମୋ ପାଇଁ କିଛି ବି ନୁହଁ, ସବୁ ସେଇ ବାବା ଖାଙ୍କେଟେଶ୍ୱର, ରାତିରେ ପୂଜା ହେଉଛି ନୀତି ନିୟମ ଅନୁସାରେ, ନନା ବି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖୁଥିବେ କେମିତି କ'ଣ ସବୁ ପୂଜା ହେଉଛି, ସେଇ ହିସାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସକ୍ସେସ୍ ହେଉଛି, ତୁମର ବି ହେବ। ଆଜି ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଏତିକି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟା କେମିତି ଲାଗିଲା? 6 ମାସ ନା 3 ବର୍ଷର ଭଲ ପାଇବାରେ 6 ମାସର ବ୍ରେକଅପ୍, ଏଇ 6 ମାସ ଭିତରେ ପୁଅର ଚାକିରି ଗଲା, ବୋହୂ ହୋଇ କାନ୍ଦିଲା, ସବୁକିଛି, ଝିଅଟା ବି ବହୁତ କିଛି ହରେଇ ବସିଲା, ପିଲାଟିଏ ହରେଇ ବସିଲା, ସବୁକିଛି ହରେଇ ବସିଲା ପରେ ବାବା ଖାଙ୍କେଟେଶ୍ୱର ତାଙ୍କ 2 ଜଣଙ୍କ ଡାକ ଶୁଣିଲେ। ଏଇ ସାବିତ୍ରୀ ଓଷାରେ, ସତ୍ୟବାନ ସାବିତ୍ରୀ ଓଷାରେ କାଲି ତାଙ୍କର ବିବାହ ହେଇଛି। ସେମାନେ ବହୁତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସିରେ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଯାଇ ପୁରୀରେ ଏକ ଲଜ୍ରେ ଅଛନ୍ତି, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିକି 7-8 ଦିନ ରହିକି ସେଠି ଆସିବେ। ପଇସା ବି 30-40 ହଜାର ଟଙ୍କା ନେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି। ପୁଅ ପାଖରେ ତ ପଇସା ନଥିଲା, ଯାହା ନେଇକି ଯାଇଛି ଝିଅ ନେଇକି ଯାଇଛି, ଯେଉଁ 30,000, ପୁଅ ଯାହା ବି 3-4 ହଜାର ଟଙ୍କା ନେଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯଦି ବା ଚାହିଁବେ ତାଙ୍କ ଫଟୋ ଦେଖିବାକୁ, ମୁଁ ଫଟୋ ଛାଡ଼ିପାରିବି, ଏଥିରେ କିଛି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ସିଏ ମୋତେ ଅର୍ଡ଼ର ଦେଇଛନ୍ତି, ଯିଏ ମାଗିବ ତାଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲା ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାଇଲେ ହିଁ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିବ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଅନ୍ୟ ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ, ଅନ୍ୟ ଏକ ଟପିକ୍ ନେଇକି। ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ।